नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने आमे यार पूर्व क्लास रे प्रथम कर्णाटक समर द्वितीय कर्णाटक समर तृतीय कर्णाटक समर ये सब समर विषय आमे पढ़ी आ तार एमसीक्यू मध्य करिछे। तो ए जाए जो मैंने से सब को देखी ना तो एबे जाई मोर ए चैनल रे से सब को प्रथम देखि नियो तापर एठारे क्लास करिवा। तो आस आज आमे कोन पढ़िबा भारतीय शासक मानक सहित साम्राज्य विस्तार पाई संघर्ष। तो भारतीय भारत रे तो शासक माने थिबे भारत को भी किछि केही ना शासन तो करुथिबे ना। तो सेमानक सह केमिति इंग्रेज मानकर संघर्ष हेइथिला साम्राज्य विस्तार पाई केमिति सेमाने संघर्ष करिथिले ता विषय आज आमे आलोचना करिबा। तो जणे राजा थिले जहाँकर नाम होची अलीवर्दी खां। से 1740 ख्रीष्टाब्द रे निजको बंगलार नवाब बोली घोषणा कले। कौन से 1740 रे निजको कहिले जे मु बंगलार नवाब बंगर मु नवाब। तापरे से 1740 रु 1756 ख्रीष्टाब्द जाए बंग बिहार आ ओडिशा को शासन कले। बंग बिहार और ओडिशा ये शासन करते से यूरोपीय बणिक मान को निज आयत्त रखी पारथिले। माने कौन से यूरोप रो जो बणिक मैंने आसथिले एठारे वाणिज्य कारोबार करबा पई से सेमानंकु निज हस्ତରେ रखिथिले। तापरे से 1756 जाए पूरा शांति श्रृंखलार सहित सॉरी हाँ 56 जाए शासन तो कले तापरे पूरा शांति श्रृंखलार सहित उद्यम करी 1756 एप्रिल मास 9 तारिख रे से मृत्युवरण कले बा परलोक गमन कले। तांको मृत्यु परे केही ना केही तो बंगर नवाब हेबे ना। तो तांकर नवाब किए हेले तांकर जणे नाती जे कि यज्ञ बोली विवेचित होउथिले से नाती सिराजुद्दौला से बंगर नवाब हेले। से नवाब हवा परे तांकर जो संपर्कीय माने थिले से माने कहले काई सीए काई नवाब हो आमे काई नवाब हेबानी एई सब कहि कि तांको सह शत्रुता करिबा पई आरंभ कले। किंतु सिराज कौन कले ना सिराज निजर बुद्धि प्रयोग करी सेमानंकु परास्त और करगत करुथिले माने निज आयत्तरे रखी देथिले। निज संपर्कीय माने तो अलगा सेमानंकु तो आयत्तरे रखिले किंतु इंग्रेज मानंकु आयत्तरे रखी पारु नथिले। इंग्रेज माने तांकर औद्धत्यपण कौन थिला ना इंग्रेज माने तांकर बिना अनुमति रे काहांकर ए सिराजुद्दौलांकर बिना अनुमति रे दुर्ग निर्माण करि दउथिले। तापरे वाणिज्य जो सुविधा को से अपव्यवहार करुथिले। वाणिज्य करबा पई अनुमति तो दिया जाइतिला किंतु अपव्यवहार करबा पई अनुमति दिया जाय नथिला किंतु से माने अपव्यवहार मध्य करुथिले। सिराज एही दुर्ग निर्माण करबा को मना करिथिले कहिथिले तुमे से दुर्ग निर्माण करिबो नाही किंतु इंग्रेज माने तांकर आदेश को मानिलेनी। आ 1757 मसीहा रे सिराजुद्दौला कौन कले ना जाई सेही कलिकता रे थिबा दुर्ग को आक्रमण कले। यही आक्रमण देखी इंग्रेज मानकर जो गवर्नर थिले ड्रेक और तांकर जो अनुगामी माने थिले से माने नदी पार ही सेठू पळेई गले। एते भयंकर थिले सिराजुद्दौला। तापरे कौन हैला ना ड्रेक को परे आउ जणे तो सेमानकर गवर्नर हेबे ना। तो सेमानकर गवर्नर किए हैला हलवेक नामक जणे व्यक्ति इंग्रेज व्यक्ति से आसी कलिकता रे रहिले आ इंग्रेज मानकर गवर्नर हेले। किंतु सिराजुद्दौला कहिले कौन ना तमर गोटे एटी धंदा लगेइछ नहीं जणे गवर्नर हैला ताकू मु घोड़ाई देली आउ जणे गवर्नर हबो तमे एठी गोटे धंदा लगेइछ। से रागी जाई कौन कले ना से हलवेक आउ केते जण को नहीं से बंदी करी रखी देले गोटे आबद्ध कोठरी रे नहीं बंदी करी रखी देले। से बंदी माने कोठरी रे आबद्ध होई तांकर श्वासरुद्ध होई गला आ से माने मृत्युवरण कले। तो एई सबू जो कांड हैला से नहीं बंदी करी रखिबा से माने मृत्युवरण करिबा कोठरी रे मरी जिबा तो ए सबू को कौन कहा जायतिला ए सबू को अंधकूप हत्या नाम रे नामित करा जायतिला। यह बहुत इंपोर्टेंट पिला माने याको मने रखिबो। तो अंधकूप हत्या काहा को कहा जाए तार डिटेल्स रे आमे या तळे पढिबा। तो चलो सिराजुद्दौला
25 ଜୁନ୍ 1756 ଡେଟ୍ ବି ମନେ ରଖିବେ ନା କେବେ 25 ଜୁନ୍ 1756ରେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ 18 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଆଉ 14 ଫୁଟ 10 ଇଞ୍ଚ ତାର ପ୍ରସ୍ଥ ଏମିତି ଗୋଟେ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ 156 ଜଣ ବନ୍ଦୀକୁ ନେଇ ଇଂରେଜ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରେ ରଖିଦେଲେ। ମାନେ ଭାବ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଠିପିରେ ବୋଟଲ ଯେଉଁ ଠିପି ସେଥିରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରଖିବା ଯେମିତି ସେମାନେ ସାଲୁବାଲୁ ହେବେନି କି 156ଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ରଖିଦିଅ ଯେମିତି ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗା ତ ଯେମିତି ସାଲୁବାଲୁ ହୁଅନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ 156 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ? ସେମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପ ଆଉ ତୃଷ୍ଣାରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନେ 123 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଖାଲି 123 ଜଣ ମରିଗଲେ, ବଞ୍ଚିଗଲେ କେତେ ଜଣ? ଆଉ 23 ଜଣ ନା, ଆଉ 23 ଜଣ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ସେମାନେ ବି ଅଧାମରା ହେଇସାରିଥିବେ। ତ ତାହାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ନାମ କ'ଣ ଦେଲେ ନା ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା। କ'ଣ? ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ବାର ବାର ଏସବୁ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ସିରାଜ ଯେଉଁ କଲିକତାକୁ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମାରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ଯେଉଁ କଲିକତାକୁ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ, ଏହା ଖବର ପାଇଲେ କିଏ? ଇଂରେଜର ଯେଉଁ ଶାସକ ଥିଲେ କ୍ଲାଇଭ୍, ବିଚକ୍ଷଣ ଶାସକ, ସେ ଖବର ପାଇଗଲେ। ସେ ଖବର ପାଇ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେନାପତି ଥିଲେ ୱାଟସନ୍, ସେ ଥିଲେ କେଉଁଠି? ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ ଆସି କଲିକତାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କଲିକତାରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଲାଇଭ୍ ଚନ୍ଦନନଗର ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ସେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେଠାରେ ଥିବା ଚନ୍ଦନନଗରକୁ ସେ ଅଧିକାର କରିନେଲେ ଏବଂ ସେ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି କଲେ। ସେ ସନ୍ଧି ଫଳରେ ଇଂରେଜମାନେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲେ। କିଏ କଲେ ସନ୍ଧି? କ୍ଲାଇଭ୍ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଇଂରେଜମାନେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରି କଲିକତାରେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସେମାନେ ଅନୁମତି ପାଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ ନା, ଇଂରେଜମାନେ ଖାଲି ତାଙ୍କର କଥା ନ ମାନି ସେଟା ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ରାଗି ଯାଇ ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା ନାମକ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆସି ଅନୁମତି ନେଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଖେଳ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ନା, ଏ ଯେ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଥିଲେ ରାଜା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେନାପତି 2 ଜଣ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ମୀର ଜାଫର ଆଉ ରାୟଦୁର୍ଲଭ, ଏମାନେ ବହୁତ ବେଇମାନ ଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାଇଭ୍ ନାହିଁ କି, ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ଯେ ସିରାଜଙ୍କୁ ସିଂହାସନରୁ ଆମେ ହଟାଇ ଦେବା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଇଂରେଜମାନେ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୀର ଜାଫର, କିଏ ତାଙ୍କର ସେନାପତି ଜଣେ ଥିଲେ, ଆଉ ରାୟଦୁର୍ଲଭ, ତ ମୀର ଜାଫରଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସେ ରାଜା କରାଇଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଦେଲେ। ଯେ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ହଟାଇ ମୀର ଜାଫରଙ୍କୁ ନବାବ କରାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କିଏ? କ୍ଲାଇଭ୍ ଦେଇଦେଲେ। ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ହେଲା ତାହା ଜାଣିବା। ନା, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର କାରଣ ଇଂରେଜ ଓ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଏଇଠି ଜାଣିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ହେଇଥିଲା। ସେ ସନ୍ଧି ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ମାନିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଚାଲାକ କ୍ଲାଇଭ୍ ସେ କହିଲେ ନା, ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ସେ ସନ୍ଧିକୁ ମାନି ନାହାନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ନା, ସେ ଅବମାନନା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାଇଭ୍ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ନବାବଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯେ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ମୋ ସନ୍ଧିପତ୍ରକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। এই ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ତାହା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା, ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପଲାସି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା। କେବେ? 1757 ଜୁନ୍ 23 ତାରିଖରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କି ଯୁଦ୍ଧ? ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ। କାହିଁକି ନା ସେ ପଲାସି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ତା ନାମ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ତ ଏହା ହେଇଥିଲା 1757 23 ତାରିଖରେ। ସିରାଜ ଓ କ୍ଲାଇଭ୍ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାଙ୍କର ସେନାପତି ମୀର ଜାଫର ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ସେନାପତି ଥିଲେ ରାୟଦୁର୍ଲଭ, ଏମାନେ 2 ଜଣ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲେ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ନା ସେମାନେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା କ୍ଲାଇଭ୍ ଆଉ ମିଶିକି ଇଂରେଜମାନେ ମିଶିକି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ଯେ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଲେ ମୀର ଜାଫର ରାଜା ହେଇଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ଖାଲି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟାରେ ଅଭିନୟ କଲେ, ଖାଲି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସେଠି। ତ ସିରାଜ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଇଂରେଜମାନେ ସିରାଜଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଠାରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୀର ଜାଫରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶୈତାନର ପୁତ୍ର ଶୈତାନ ହିଁ ହେବ ନା, ତ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମିରନ। ସେ ମିରନ ଯାଇ ବନ୍ଦିଶାଳରେ ସିରାଜଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ, ମାରିଦେଲେ। ଏତେ ଚାଲାକ ଏମାନେ ଥିଲେ। ବାପ ହେବ ତାର ସେଠାକାର ରାଜା, ସେଥିପାଇଁ ତା ପୁଅ ବି ଯାଇକି ବନ୍ଦିଶାଳରେ ଯାଇକି ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପଲାସିଠାରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ତ ଏହାକୁ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ମୀର ଜାଫରଙ୍କୁ ବଙ୍ଗରେ ନବାବ କରାଇଲେ। ତ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେମାନେ ତ କରିବେ ନା, ତ ଇଂରେଜମାନେ ବଙ୍ଗର ନବାବ କାହାକୁ କରିଦେଲେ? ମୀର ଜାଫରଙ୍କୁ। ଏହାପରେ ଆମେ ମୀର ଜାଫରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ମୀର ଜାଫର ନବାବ ହେଲା ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ନବାବ କାହିଁକି କରାଇଲେ ନା, କାରଣ ସେ ନବାବ ହେଇଗଲେ ଇଂରେଜମାନେ ସେତେବେଳେ ଯାହା କହିବେ ମୀର ଜାଫରଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସେୟା ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେମାନେ ମୀର ଜାଫରଙ୍କୁ ହାତ କରି ତାଙ୍କୁ ନବାବ କରାଇଲେ। ଆଉ ମୀର ଜାଫର ନବାବ ହେଲା ପରେ କ୍ଲାଇଭ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ବହୁତ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ 24 ପ୍ରଗଣା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜମିଦାରୀ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଜମିଦାରୀ ଦେଲେ କେତେ ନା 24 ପ୍ରଗଣା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଇଦେଲେ ଖାଲି ଜମିଦାରୀ ପାଇଁ। ଆଉ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମାନେ ଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଉଥିଲେ, ଏତେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ସରିଗଲା ଯେ ଦେଇ ଏତେ ସରିଗଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦରମା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ। ତ ଏହି ସମୟରେ କ୍ଲାଇଭ୍ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଫେରିଗଲେ। କ୍ଲାଇଭ୍ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଧିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲେ, କ୍ଲାଇଭ୍ ଆସିବା ପରେ। କ୍ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ପୁରା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ। ତ ଏସବୁ ପରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋଭ ବଢ଼ିଲା। କେଉଁମାନଙ୍କର? ଇଂରେଜମାନଙ୍କର। ସେମାନଙ୍କର ଲୋଭ ବଢ଼ିବାରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଟଙ୍କା ଦେ, ନହେଲେ ଆମେ ତୋତେ ସିଂହାସନରୁ ହଟାଇଦେବା। ସେୟା ମଧ୍ୟ କଲେ। ଲୋଭରେ ମୀର ଜାଫରଙ୍କୁ ସିଂହାସନରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜାମାତା ମାନେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ମୀର ଜାଫର ୟାଙ୍କର ଜାମାତାଙ୍କୁ ବା ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ କିଏ? ମୀର କାସିମକୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇଦେଲେ। କହିଲେ ଯା ତୁ ଏଥର ହଟିଯା, ତ ଜ୍ୱାଇଁ ଏଥର ଏଠି ରାଜା ହେବ। ତ ମୀର କାସିମ ହେଇଗଲେ ରାଜା। ଏ ଯେଉଁ ମୀର କାସିମ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନା ମୀର କାସିମଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀର କାସିମ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମରୁ ନବାବ ହେଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କର ମନ କରିନେଇଥିଲେ ଯେ ନା ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଶାସନ କରିମି, ମୁଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହି ଶାସନ କରିମିନି। ମୀର କାସିମ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଠୁ ବହୁତ ଭଲ। ଶ୍ୱଶୁର କିଏ? ମୀର ଜାଫର। ତ ମୀର ଜାଫର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହି ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କହିଲେ ନା ମୁଁ ସେମିତି କରିବିନି, ମୁଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବି। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଠାରୁ ମୁଙ୍ଗେରକୁ ଉଠାଇ ନେଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଠାରେ ତାକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ମୁଙ୍ଗେର ସେଠାରେ ନେଇ ରଖିଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଶାସନ କଲେ। ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରିଥିଲେ। ଅପସାରଣ ମାନେ କ'ଣ? ବାହାର କରିଦେଲେ, କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ମୀର ଜାଫରଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ଇଂରେଜଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଆମର ଏଠି ମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେସବୁ ଖବର ନେଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ବା
ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଭାରତୀୟମାନେ ଭାରତର ଯେଉଁ ବଣିକମାନେ ସେମାନେ କେବଳ କର ଦେଉଥିଲେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ କମ୍ପାନୀର ବଣିକମାନଙ୍କୁ କିଛି କର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେମାନେ କର ଦିଅ ଆଉ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେମିତି କର ଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଦେବେ। ମୀର କାସିମ ଭାରତୀୟ ବଣିକମାନଙ୍କ ଉପରୁ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଛାଡ଼ କରିଦେଲେ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରୁ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ କ'ଣ ନା ତମେମାନେ କର ଦିଅ। ଆଉ ନା କର ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ନା ମୀର କାସିମ କହିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ବଣିକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ନା ତମେମାନେ କର ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆଉ କର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଇଂରେଜ ମାନେ କର ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ତମେମାନେ କାହିଁକି କର ଦେବ, ତମେମାନେ ବି ଦିଅ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ବି ଆଉ ଦେଲେନି। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଟିକେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନେ ମୀର କାସିମକୁ କହିଲେ ତୁ ଯା, ତତେ ଆଉ ରଖିବାନି, ତୁ ନବାବ ପଦରୁ ପଳା, ତତେ ଆମେ କରିଥିଲେ ତୁ ଆମ ସହ ଏମିତି କଲୁ ତ ତତେ ଆଉ ରଖିବାନି, ତତେ ବାହାର କରିଦେଲେ, ତୁ ଯା। ତ ତାଙ୍କୁ ସିଂହାସନରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଖାଲି ତ କହିବେନି ତୁ ଯା, ତତେ ରାଜା କରିବାନି, ତୁ ବାହାରି ଯା, ସେମିତି ତ କେହି ବାହାରି ପାରିବନି ନା। ତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ହିଁ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। କାହିଁକି ହାରିଥିବେ ଭାବନା ପିଲାମାନେ? ମୀର କାସିମ କାହିଁକି ହାରିଥିବେ? ସେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମୀର ଜାଫର ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ସେତେବେଳେ ବି ସେନାପତି ଥିଲେ ଆଉ ସେ ସେତେବେଳେ ବି ବେଇମାନି କରିଥିଲେ ମୀର କାସିମଙ୍କ ସହିତ। ସେ ହିଁ ଯାଇକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ଗୁପ୍ତ କଥା ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଉ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ମୀର କାସିମ ହାରିଗଲେ। ତ ମୀର କାସିମ ପରାସ୍ତ ହୋଇଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଗଲେ, ସେଠାରେ ଯାଇ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ କ'ଣ ନା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସେ ତ ଆସିକି ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସେତେବେଳେ ନବାବ ଥିଲେ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା। କିଏ? ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା। ସେ ମୀର କାସିମକୁ କହିଲେ ଯେ ଯା, ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିମି ଆଉ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ଆମେ ଲଢ଼ିବା। ଆଉ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ସେତେବେଳେ ମୋଗଲ ବି ଅଯୋଧ୍ୟାର ବନ୍ଧୁ ଥିଲା। ତ ମୋଗଲର ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟ ଶାହା ଆଲାମ ସେ ମଧ୍ୟ ମୀର କାସିମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିମି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଏଣୁ ଏମାନେ 3 ଜଣ ମିଶିକି ମୋଗଲର ସମ୍ରାଟ ଶାହା ଆଲାମ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା, ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ନୁହେଁ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ଓ ମୀର କାସିମ ଏମାନେ 3 ଜଣ ମିଶି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କ'ଣ ନା ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ। ସେଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧର ନାମ କ'ଣ ହେଲା? ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ। ତ 1764 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଏ? ବଙ୍ଗର ନବାବ ମୀର କାସିମ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ଆଉ ମୋଗଲର ସମ୍ରାଟ ଶାହା ଆଲାମ ଏମାନେ 3 ଜଣ ମିଶିଲେ ଆଉ ତ୍ରିଶକ୍ତି ଗଠନ କଲେ। ତ ମିଳିତ ହୋଇ ବକ୍ସାର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଏହାକୁ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଗଲା। କାହିଁକି ନା ବକ୍ସାର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିଲା ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଗଲା। ମନେ ରଖିବ 1764 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନେ ବିଜୟ ହୋଇଗଲେ। କିଏ? ଇଂରେଜମାନେ ବିଜୟ ହେଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ବିଜୟ ହେବାର କାରଣ ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ରାଜାମାନେ ହାରିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ କିଏ ବେଇମାନି କରୁଥିବେ? ଷଣ୍ଢ ପୁରଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ନା ମୀର ଜାଫର ଖତରନାକ, ବହୁତ ଖତରନାକ ଥିଲେ, ବେଇମାନ ଆଉ ସବୁବେଳେ ବେଇମାନି କଲେ। ତ ସେ ଆସି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିଯିବାରୁ ପୁଣି ଏମାନେ ହାରିଗଲେ। ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା। ହାରିଯିବା ପରେ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା କେଉଁଠିକାର ନବାବ ଥିଲେ? ଅଯୋଧ୍ୟାର। ସେ ଆସି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଆଉ ଇଂରେଜମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନେଇ ନବାବ କରାଇଲେ। କହିଲେ ଯାଅ, ତୁମକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତୁମେ ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶାସନ କର। ତ ଭାରତୀୟ ଶାସକମାନଙ୍କର ମିଳିତ ତ୍ରିଶକ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହେବା ଫଳରେ ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ସୁଦୃଢ଼ ହେଲା। ମାନେ କ'ଣ ଯେ ତ୍ରିଶକ୍ତି ଗଠନ କରିଥିଲେ ନା, ମୁଁ କହିଲି ତୁମକୁ ଯେ ଏମାନେ 3 ରାଜା ମିଶି ତାଙ୍କର ତ୍ରିଶକ୍ତି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତ୍ରିଶକ୍ତି ତ
ଏହି ତ୍ରିଶକ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ 3 ଜଣ ରାଜା, ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମିଳିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କାହାର? ଇଂରେଜମାନଙ୍କର। ତ ସେମାନଙ୍କର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ବି ପରାଜିତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ କମ୍ପାନୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ? ତ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରେ ଟିକେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଟିକେ ଦେଖାଗଲା। ତ ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲାଇଭଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବଙ୍ଗରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା। କ୍ଲାଇଭଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାଇ ତୁ ଆସିଯା, ନହେଲେ ତୁ ନ ଆସିଲେ ଏଠି ହେଉନି, କିଛି ହେଉନି, ସମସ୍ତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆସିଗଲେ। କ୍ଲାଇଭ୍ ଆସିବା ପରେ କ'ଣ ସବୁ କଲେ ପିଲାମାନେ, ଶୁଣିଲେ ତୁମେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ତ ଭାବ, ପଢ଼ିବା। ତ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ଆସିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ବଙ୍ଗରେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇଗଲେ। ଆଉ 1765 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ୍ଲାଇଭ୍ ବଙ୍ଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। 1765 ସେଠାରେ କେଉଁଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେବ ନା, କେଉଁଠାରେ ହେଲେ? ବଙ୍ଗରେ। ବଙ୍ଗର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ମୀର କାସିମ ଥିଲେ। ମୀର କାସିମଙ୍କୁ ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇକି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଦିଆଗଲା। ଆଉ କ୍ଲାଇଭ୍ ସେଠାରେ ରାଜା ହେଇଗଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇଗଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ ସେ ବାହ୍ୟ ଆଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ବାହାରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଭିତରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମେ କାଉନସିଲର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରଥାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଲେ, ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କାଉନସିଲର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ଥିଲା ସେସବୁକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ବନ୍ଦ କଲେ। ତାପରେ କାଉନସିଲର ସଦସ୍ୟମାନେ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀମାନେ କୌଣସି ଉପହାର କିମ୍ବା ସୁବିଧା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଇନ ତିଆରି କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଯେ କାଉନସିଲର ବା ସେନାବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନେ କୌଣସି ସୁବିଧା ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଉପହାର ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅବୈଧ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଉଥିବା ଭତ୍ତା ପ୍ରଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ ସେ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ କରିଗଲା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଆଗଲା। ତାପରେ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କ୍ଲାଇଭ୍ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ସହିତ 1765 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ଏତେ ଚାଲାକ କ୍ଲାଇଭ୍, ଏତେ ଚାଲାକ ବିଚକ୍ଷଣ ଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭାରତକୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା। କିଛି ବି ହେଇଯାଉ କ୍ଲାଇଭ୍କୁ ଆଣ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଗଲା କ୍ଲାଇଭ୍କୁ ଆଣ, ଏଟା ସମାଧାନ ହେଉନି କ୍ଲାଇଭ୍କୁ ଆଣ। ତ ସେମିତି ଆସୁଥିଲେ। ତ ସେ ଆସିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲାକୁ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ଦେଖ, ଏହି ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି କଲେ। ସେ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ତ ହଁ, ସେଠାରେ ନବାବ ପଦକୁ ହଟେଇକି ଆଉ ଜଣକୁ କରିଦେଲେ, କିଏ? କରା ଓ ଆହ୍ଲାବାଦରୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଆଣିକି ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। ଆହ୍ଲାବାଦରୁ ସେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ନେଇଗଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ। ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧର ତ ଦୁଇ ପକ୍ଷର କ୍ଷତି ହେଇଥିବ ନା, ତାପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ସେ କହିଲେ ଭାଇ ଦେଖ, ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଇଛି ତୁ ତା ବଦଳରେ ଆମକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ। ଆଉ ଏସବୁ କଥାରେ ନବାବ ବି ରାଜି ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନା, ଇଂରେଜମାନେ ତ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ହିଁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ମାନେ କି କେବଳ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ସେ ହିଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କାହିଁକି ଦେଲେ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ମୀର କାସିମ, ଶାହା ଆଲାମ, ଏମାନେ କାହିଁକି ଦେଲେନି? ନା ଏମାନେ 2 ଜଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିନଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବେ? କେବଳ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ହିଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ନା, ସେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ନା, ନବାବ ମାନେ ପୁଣି ଫେରେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତୁ ନେ ତ କ'ଣ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ତୁ ନେ ଆଉ ରାଜା ହୋ ସେଠି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତିକି କ୍ଷତି ହେଇଛି ତୁ ତା ବଦଳରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେଇଦେ। ଆଉ ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ନିଜର ନିରାପତ୍ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ନବାବଙ୍କୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରଖି ନିଜର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଆକାରରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବୁଝୁଥିଲେ, ଦରମା ତ ଦେଉଥିଲେ ୱିଥ୍ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବୁଝୁଥିଲେ।
ଏହା ଫଳରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସେଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଇଂରେଜମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସେଠି ବଢ଼ିଯିବ ନା, ତ ସେଠାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା। ତାପରେ କ୍ଲାଇଭ୍ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହା ଆଲାମଙ୍କ ଠାରୁ ବଙ୍ଗର, ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଦେୱାନୀ କ'ଣ ହେଲା ଲାଭ କଲେ। କ୍ଲାଇଭ୍ ସେଇ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେ ଶାହା ଆଲାମଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବଙ୍ଗ, ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ଏସବୁକୁ ସେ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଗଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଭାର କମ୍ପାନୀ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଗଲା। ତ ସେଠାରେ ବି ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେଉଁ କର ନିଆଯାଉଥିଲା, ସେସବୁ କର ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ନେଇଗଲା। କେଉଁ କମ୍ପାନୀ? ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନା, ସେ ନେଇଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏତେ ଚାଲାକ ସେମାନେ ଥିଲେ। ତ ମାନେ ଚାଲାକ କିଏ? କ୍ଲାଇଭ୍ ଏତେ ଚାଲାକ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିକି ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଯେ କହିଦେଲେ ଯେ ତମେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛ, ତ ତମେମାନେ ହିଁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୁଝିବ। ଆମର ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଷତି ହେଇଛି ତା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁମର ପୂରଣ କର। ତାପରେ ଆମର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ନେଇ ରଖ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ତମେମାନେ ବୁଝ, ରାଜାମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। ଆଉ ଏଠାରେ ଶାହା ଆଲାମଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ତୋର ବଙ୍ଗ, ବିହାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଦେ ମୋତେ, ତ ତାର ଦେୱାନୀ ମୁଁ ନେମି। ଇଂରେଜମାନେ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ, ସେ କର ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଏହାପରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦୈତ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ। ଦୈତ୍ୟ ଶାସନରେ ପ୍ରଥମ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ, ତୃତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ, ଏହିପରି ଆଉ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁ ହେଇଛି, ଇଂରେଜମାନେ ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହ, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ସବୁ ପଢ଼ିବା। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା, ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା, ଏସବୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ହଁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା କାହିଁକି ହେଇଥିଲା, କେମିତି ହେଇଥିଲା, କେତେ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା, ଏସବୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ହଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ବି, ଯଦି ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ସେମାନେ ମୋତେ ଏହାର ଇଏରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଟିକେ। ଆଉ ହଁ, ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବ, କାହିଁକି ତମେମାନେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପିଲା ଏସବୁର, ଏଇ କ୍ଲାସ୍ର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।